جو لوگ دیواروں کے پاس کھڑے ہوئے چھاؤں میں کھڑے ہوئے ان سے درخواست ہے کہ وہ کرسیوں پر بیٹھ جائیں. برائے مہربانی کرسیوں پہ بیٹھ جائیے آپ لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم نیشنل پریزیڈنٹ مصطفیٰ فاروق صاحب، جنرل سیکریٹری قاسم صاحب اور دیگر ذمہ داران ویلفیئر پارٹی آف انڈیا، میرے بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج عام خاص میدان میں ہم سب اس مقصد سے جمع ہوئے ہیں کہ مقصد پوری طریقے سے واضح ہو چکی ہے. اس ملک کے سیاسی حالات کو دیکھتے بیٹھ نہیں سکے ہم لوگ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کو لانچ کر دیے. 11 اسٹیٹ میں ہم یہ کام کر رہی ہے. انشاءاللہ مہاراشٹر میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا. اب ہم سب مان گئے ہیں، مان کے چل رہے ہیں کہ آج اس ہندوستان کے لیے ایک ایسی سیاسی پارٹی کی ضرورت ہے جو بالکل امن اور شانتی، عدل، انصاف کا علمبردار ہو. جتنے بھی پارٹیاں ہم دیکھ رہے ہیں ان سب کے اندر سے وہ سارے چیزیں، سارے ویلیوز ختم ہو گئے ہیں. بس انا پرستی ہے، صرف میں اور میں اور میں. اتنا ہی نہیں، سامنے والوں کو رزق چھین لینا یہاں تک تو پھر بھی ٹھیک تھا، لیکن اب حال ایسا ہو گیا ہے اس کا پیٹ میں سے کھانا چھیننا شروع کر دیے تو ویلفیئر پارٹی آ گئی. اب یہ ظلم ہم اگر برداشت نہیں کریں گے تو میدان میں آ گئے ہیں. اب ہم انشاءاللہ ایک ایسا ماحول بنائیں گے، یہاں پر ایسا ایک سیاست قائم کریں گے، لوگ دیکھتے رہیں گے. زندہ باد، زندہ باد، ویلفیئر پارٹی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ویلفیئر پارٹی زندہ باد. ووٹ ہمارا، راج تمہارا. نہیں چلے گا، نہیں چلے گا. اب ایک سوال آپ لوگوں کے ذہن میں، خاص طور سے ہمارے بہنوں کے لیے بھی اور کچھ بھائیوں کے لیے بھی، یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے سیاست کی ایک ایسی جماعت کی ضرورت تھی، ایک ایسی پارٹی کی ضرورت تھی، لیکن خواتین کی کیا ضرورت ہے سیاست میں آنے کا؟ یہ اگر آپ کے پاس سوال ہے تو اس کے لیے جواب میں سناتی ہوں آپ کو. اچھی طرح سے سمجھ لیجئے اور سمجھا لیجئے دوسروں کو. اس کا مثال یہ ہے کہ اگرچہ ہم لوگ تاریخ دیکھتے ہیں، چاہے وہ ہندوستان کی ہو یا کسی اور ملک کی ہو، اگر ہم تھوڑا سا آگے چل کے پیچھے جا کے ہم لوگ اسلام کی تاریخ بھی لیتے ہیں تو بہنوں آپ لوگ سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جایا کرتے تھے خواتین کو ساتھ رکھتے تھے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خواتین کو ہمیشہ اسلام ساتھ رکھے. اور صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسا ایک فیصلہ آپ نے جاری کیا تھا، آپ سب جانتے ہیں تاریخ. اس وقت صحابہ کرام تھوڑا سا تاخیر کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال میں تھے. وقت کا بادشاہ، وقت کا پرائم منسٹر، وقت کا پریزیڈنٹ، وقت کا لیڈر پریشان تھے. اپنے اہلیہ سے جا کے گفتگو کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اتنا آسانی کے ساتھ حل بتاتے ہیں کہ آپ جا کے اپنی جان کو قربان کر دیجئے. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ صرف مشورہ نہیں لیا بلکہ مشورے پہ عمل کر دیے تو سارے کے سارے مسئلہ حل ہو گئے. اور تھوڑا میں آگے لے کے آ کے بتاؤں کہ مدینے کے چبوترے کے اوپر کہ خواتین کا آنا اور جانا جاری تھا. خواتین پردے میں اس جگہ تک آتی تھی اور اپنے مسائل کو سمجھتی تھی، سمجھاتی تھی، اور وہاں پر مشورہ دینا کرنے کا نظام تھا. وہ چبوترا گویا عدالت تھی اس وقت کی، اس وقت کے اسمبلی بھی تھی، پارلیمنٹ بھی تھا. آج ہمارے بدقسمتی سے اسمبلی ایک طرف ہے، پارلیمنٹ ایک طرف ہے. اس سے مطلب یہ ثابت ہوتا ہے کہ خواتین کو مشورہ دینے کے لیے ان اڈوں پہ جانا ہے جو اسمبلی اور پارلیمنٹ ہے. ہم جا کے ہی رہیں گے، یہ ہم جا کے ہی رہیں گے اور ہمارا مشورہ دیں گے ہم لوگ کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ قدم پر قدم چلاتے ہیں. اس ملک کی سیاسی نظام کو بدلنے میں ہماری پوری طاقت
हमारे बच्चों को हम संभालेंगे। बहनों, खास तौर से आपसे इल्तिजा है, समझने की कोशिश कीजिए। अभी हमें से पहले कासिम साहब आपके सामने बताए थे फूड सिक्योरिटी के बिल सिलसिले में, मैं उस पहलू से दूसरे पहलू से बताती हूँ आपको। फूड सिक्योरिटी बिल जैसा ही आ गया था इश्यू, बहस शुरू हो गया था कि बहस को पलटाने के लिए यासीन भटकल को गिरफ्तार कर दिए। यासीन भटकल इतने दिन गायब कहाँ थे कि आप किसको समझा रहे, आप कहाँ किसको लेके जा रहे कि हमेशा कांग्रेस का एक चाल रहा है, जब कोई इश्यू पर बहस में आता है तो बराबर किसी न किसी बहाने से मुस्लिम नौजवानों को टेररिस्ट आईएम करके ये प्लॉटिंग करते, प्लांटिंग करते और लेके आके खड़ा कर देते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद। आइए बहनों, हमारे इस बच्चों को, इन नौजवान को हम संभालेंगे। इन बच्चों को हम अपने बच्चों को अपना मुस्तकबिल खराब होने नहीं देंगे, हम संभालेंगे। हमको आगे आना है, ये इस तरह की जो पॉलिसी बनती है उस पॉलिसी को बनने नहीं देंगे। अगर ऐसा है तो सिस्टम के अंदर जाना है, सिस्टम के अंदर गए बगैर सिस्टम को बदलना मुमकिन नहीं है। इसलिए हमारे बदकिस्मती है, यही असेंबली में जाना है, यही पार्लियामेंट में जाना है, फिर जाके निजाम बदलना है। तामीर को इनकलाब को, आवाज दो, आवाज दो, तामीर को इनकलाब को, आवाज दो, आवाज दो। जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद। 7 मिनट का टाइम है भाई, जरा सा रोकिए कि हम और भी खामोश थे। मुख्तलिफ पार्टीज में मुसलमान नाम के थे, मुसलमान हम समझे थे हमारे नुमाइंदे हैं, एक कभी नुमाइंदे नहीं रहे, ना रहेंगे कभी किसी पार्टी में, क्योंकि उनकी हैसियत गवर्नमेंट के खिलाफ कोई हैसियत नहीं हो किसी पार्टी में। अगर वाकई मुसलमान की नुमाइंदगी हो सकती है किसी जगह पर तो मुसलमान ये वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जरिए ही हो सकती है कि ये सेक्युलर पार्टी के बावजूद ये गरीबों की पार्टी है, SC/ST की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, हर किसी की पार्टी है कि हमको इस पार्टी को लेके आगे चलना है। वुमेन एट्रोसिटीज के बारे में हम देखते हैं, दिल्ली में रेप केस हुआ, उसके बाद हम अखबार में देख रहे हैं कि बहुत सारे वाकयात हमारे सामने आ गए। इसका वजह क्या है? वो 4 बच्चों 4 को 6 को डेथ सेंटेंस देने से क्या होता? निजाम बदलो। जिस अल्कोहल को पिला पिला के उनको उस दरिंदे बना दिए हैं, जिसके नतीजे में उन्होंने वो काम किया है कि उस सिस्टम को क्यों नहीं बदलते? तुम्हारा रेवेन्यू, तुम्हारा इनकम गवर्नमेंट इस पर चलती है, तो ऐसे गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है, निकल जाओ। हम लोग बगैर अल्कोहल के अपना निजाम गवर्नमेंट को चला के बताते हैं। ये सत्ता वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के पास है। जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद। गांधी जी आजादी के मौके पे एक बात बताते हैं, मैं अक्सर बताते रहती हूँ, ये बताए थे कि आजादी तो हम लड़के लाएंगे, लेकिन उम्र जैसे क़यादत को कहाँ से लाएंगे? तो गांधी जी से गांधी जी अगर जिंदा होते तो हम आज कहती थी कि गांधी जी अगर आपको ऐसा क़यादत चाहिए तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के मंच से फराहम कर सकती। कोई किसी के बस की बात नहीं है कि उम्र जैसे क़यादत को इंडिया के लिए फराहम कर सके। आखिरी में PPP के बारे में बता के मेरी बात को खत्म करती हूँ। पुलिस, प्रेस और पॉलिटिक्स, ये PPP इन ए गेम। आज पॉलिटिकल सिस्टम इतना पोल्यूट हो गया है जिसकी वजह से सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, वी आर द रियल पॉलिटिशियंस ऑफ कोर्स, बट आई से सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस इतना पोल्यूट कर चुके हैं इस पॉलिटिकल सिस्टम को, जिसके नतीजे में पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। पुलिस की हैसियत कुछ नहीं है, पुलिस का निजाम बिगड़ गया है। जो मुजरिम है वो बाहर घूमता है, जो बेकसूर है अंदर सड़ता रहता है मार खाते हुए। इस सिस्टम को बदलना है, पॉलिटिकल सिस्टम बदलने का वाह तरीका, एक ही तरीका है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का कायम होना और ये चलते फिरते सड़कों पर नजर आना। जब पॉलिटिकल सिस्टम बदल जाती है तो पुलिस ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहती है, और जब पुलिस और पॉलिटिशियंस एक जैसा हो जाते हैं कि वेलफेयर के लिए काम करते हैं तो वैसे ही बेचारा प्रेस तो वैसे ही मजबूर है। तो ये 3P का गेम को अगर सही तरीके से चलाना है, दैट इज ओनली वे, दैट इज कॉल्ड वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया। जज़ाकल्लाह खैर। जिंदाबाद जिंदाबाद वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद
अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की इस मेज पर मैं ऐसी शख्सियत को दावत देने जा रहा हूं कि आप सबकी दुआओं से और तमाम आने वाले जो नौजवान हैं उनकी हौसला अफजाई हो, इसके लिए अल्लाह ने ऐसे फैसले किए और ऐसी जिम्मेदारी ऐसे शख्सों को दी कि जिन्होंने 3 महीने के अंदर 27 पंचायती चुनाव में हिस्सा लेकर एक कामयाबी बड़ी हासिल की।